నమస్తే. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఆధునిక విజ్ఞానము లయింపచేసే శ్రీ ప్రీతాజీ శ్రీ కృష్ణాజీల సందేశం మొదట ఆంగ్లంలో ఉంటుంది, తరువాత తెలుగులో అనువాదం అందించబడుతుంది. That a refusal to change and a refusal to adapt has actually led many civilizations to total extinction. I am Dr. Praveen Anvekar, orthopedic surgeon from Davangere. My concern is, while the whole world is fighting against coronavirus and its impact on human life, how in India we can reduce its impact when the people around us, those who are ignorant, don't follow the basic rule of lockdown and social distancing. Can you please help regarding this and explain? This is not time for bravery, carelessness, or rebellion. A refusal to understand the gravity of the situation is not only prevalent in India but in many other countries too. Many nations and communities who have taken the COVID crisis lightly are today paying a huge price. Can you believe it? They are actually having to choose whom to give the ventilator and support and whom not to. We Indians are very lucky that our government woke up much before other governments did and imposed restrictions. Look at it this way. Just as when a tsunami rises, you bow down to the power of nature and you run away from it. The coronavirus is a force of nature. Bow down to it. Respect nature's force by remaining indoors. Let me tell you a story today from ancient India. In India was a famous philosopher teacher who taught non-duality, Advaita, as the nature of existence. He taught his students that everything was Brahman or the supreme essence. One day in a clearing outside a forest, he was teaching that. He was teaching human beings, animals, trees, bugs, earth and sky, all was Brahman. There was nothing that was not Brahman. Even as he taught this, an elephant in heat was rushing towards their clearing. Listening to the warning shouts of the Mahout, the teacher and the students all ran to safety except one student. He stood in front of the elephant that was going crazy in spite of the Mahout shouting from its back. The crazy elephant lifted the student with its trunk and threw him on the roof of the hut nearby and continued running down the street. The bruised student angrily came to the teacher and shouted, "Your teaching is wrong. If I am Brahman and the elephant too is Brahman, why did it hurt me?" To which the teacher compassionately asked, "But why did you not listen to the advice of the Mahout Brahman? That is why you had to pay the price." The leaders of our country, the doctors, nurses, our healthcare professionals are like the Mahout in the story asking you to make way. They are asking you to stay indoors till the danger has passed. Let us not please act like the foolish student who thought nothing would hurt him. Let us move from unawareness to awareness. Let us respect our leaders and make way for the danger to pass. Nature is kind, nature is benevolent. Nature can also be fierce. When nature is kind and benevolent, be grateful. When nature is beautiful, celebrate her splendor. When nature is fierce, bow down with respect and maintain a distance. Before I end, let me remind you that a refusal to change and a refusal to adapt has actually led many civilizations to total extinction. As a race, I'm sure we don't want to enter history. Let us be alive. Let us be current. This is a small thing. Don't make a big deal of staying indoors, please. మార్పు చెందడానికి నిరాకరణ, మార్పును స్వీకరించడానికి నిరాకరణ ఎన్నో నాగరికతలను పూర్తిగా అంతమయ్యేలా చేసింది. నేను డాక్టర్ ప్రవీణ్ అన్వేకర్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, దావన్గిరి నుండి. నా బాధ ఏమంటే, ప్రపంచమంతా అందరూ కరోనా వైరస్తో, మానవాళిపై దాని ప్రభావంతో పోరాడుతుంటే భారతదేశంలో ఎలా మనం దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించగలం?
మన చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది ఇంకా అజ్ఞానంలో కనీసమైన నియమాలు పాటించడం లేదు. లాక్డౌన్ ఇంకా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఈ విషయాన్ని వివరించి సహాయం చేయగలరా? ఎరుకలేని స్థితి నుండి ఎరుక స్థితికి ఎదురు తిరగడానికి, నిర్లక్ష్యానికి, శూరత్వానికి ఇది సమయం కాదు. పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవడానికి నిరాకరణ భారతదేశంలోనే కాదు, ఇతర దేశాలలో కూడా ఉంది. ఎన్నో దేశాలు, వర్గాలు కోవిడ్ సంక్షోభాన్ని తేలికగా తీసుకున్నవారు ఈరోజు చాలా పెద్ద మూల్యం చెల్లిస్తున్నారు. నమ్మశక్యం కాకపోయినా ఇది నిజం. బ్రతకడానికి ఎవరికి వెంటిలేటర్స్ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకూడదు అని ఎంచుతున్నారు. భారతీయులమైన మనం చాలా అదృష్టవంతులం. మన ప్రభుత్వం మిగతా ప్రభుత్వాల కంటే ముందుగా జాగృతమయ్యి నిబంధనలను అమలు చేసింది. ఈ విధంగా చూడండి, సునామీ వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి శక్తికి వంగి దాని నుండి తప్పించుకుంటాము. అలాగే కరోనా వైరస్ కూడా ఒక ప్రకృతి శక్తి. దానికి వంగండి, ప్రకృతి శక్తిని గౌరవించండి, ఇళ్లల్లోనే ఉండండి. ప్రాచీన భారతీయ కథను ఒకటి మీకు చెబుతాను. భారతదేశంలో ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన వేదాంతి ఉండేవారు. ఈయన అద్వైతం, అస్తిత్వము యొక్క ద్వంద్వాతీత తత్వం అని, ఉన్నదంతా కేవలం బ్రహ్మన్ లేదా పరమచైతన్యం అని తన శిష్యులకు బోధించేవారు. ఒకరోజు అడవి బయట గురువు అద్వైతాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు మనుషుల్లో, జంతువులలో, చెట్లలో, క్రిమికీటకాలలో, భూమిలో, ఆకాశంలో అంతటా ఉన్నది బ్రహ్మన్ అని, బ్రహ్మన్ కానిది ఏమీ లేదు అని బోధించారు. అలాగ బోధిస్తుండగా ఒక మదపుటేనుగు వారి వైపుకు పరిగెడుతూ వచ్చింది. మావటివాడి హెచ్చరికలు విని గురువు, శిష్యులు అందరూ క్షేమంగా తలదాచుకున్నారు. ఒక్క శిష్యుడు మాత్రం మదపుటేనుగు ముందు అలాగే నిల్చున్నాడు. మావటివాడి అదుపులోకి ఆ ఏనుగు రావడం లేదు. మదపుటేనుగు తొండంతో ఆ శిష్యుడిని ఎత్తి ప్రక్కనే ఉన్న గుడిసెపైకి విసిరి ప్రక్క వీధుల్లోకి పరిగెట్టసాగింది. దెబ్బలు తగిలించుకొని శిష్యుడు కోపంగా గురువు దగ్గరికి వచ్చాడు. నీ బోధన తప్పు అని అరిచాడు. నేను బ్రహ్మన్, ఏనుగు కూడా బ్రహ్మన్ అయితే ఎందుకు నన్నది గాయపరిచింది? దానికి గురువుగారు దయతో శిష్యుడిని ఇలా అడిగారు, ఎందుకు నువ్వు బ్రహ్మన్ అయిన మావటివాడి మాటలు వినలేదు? అందుకే నువ్వు మూల్యం చెల్లించవలసి వచ్చింది. దేశ నాయకులు, డాక్టర్లు, నర్సులు, మన ఆరోగ్య సంరక్షకులందరూ ఈ కథలో మిమ్మల్ని దారి ఇవ్వమని చెబుతున్న మావటివాడిలాంటివారు. వారు మిమ్మల్ని అపాయకర సమయం దాటేంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండమని చెబుతున్నారు. ఏనుగు తనను గాయపరచదనుకున్న ఆ మూర్ఖపు శిష్యుడిలాగా దయచేసి ప్రవర్తించకండి. ఎరుకలేని స్థితి నుండి ఎరుకు కలిగిన స్థితిలోకి వెళ్లి జీవించండి. మన నాయకులను గౌరవించి అపాయం దాటే మార్గం ఇవ్వండి. ప్రకృతి దయగలిగినది, ప్రకృతి దైవీకమైనది. అదే ప్రకృతి క్రూరత్వంగా కూడా ఉండగలదు. ప్రకృతి ప్రేమ, దయతో ఉన్నప్పుడు కృతజ్ఞతతో ఉండండి. ప్రకృతి అందంగా ఉన్నప్పుడు ఆస్వాదించండి. ప్రకృతి క్రూరంగా ఉన్నప్పుడు అనుకువగా ఉండండి. గౌరవించి దూరం పాటించండి. ముగించే ముందు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను, మార్పు చెందడానికి నిరాకరణ, మార్పును స్వీకరించడానికి నిరాకరణ ఎన్నో నాగరికతలను పూర్తిగా అంతం చేసింది. మానవజాతి కూడా చరిత్రలోకి ఈ విధంగా చేరిపోయేలా చేయవద్దు. మనం జీవించాలి, చురుకుగా ఉండాలి. ఇది చాలా చిన్న విషయం. ఇళ్లలోనే ఉండడం అనే ఈ విషయం పెద్దది చేయొద్దు.